नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे डिसेंबर 2025 रे केमिति रहिबो राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मान को एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम तक राशि था वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। तल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे डिसेंबर मास रे मेष राशि रो शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए मेष राशि जहार अधिपति ग्रह होचंती मंगल यार शुभ बार मंगलवार गुरुवार घातवार रविवार शुभ संख्या 139 शुभ रंग गोलापी हलदिया नाली। दर्शक बंधु यही डिसेंबर मासरे कौन रहिबो आपणक राशि पई गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति बृहस्पति तृतीय स्थान रे शनि द्वादश स्थान रे राहु एकादश स्थान रे एवं केतु पंचम स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। तो ग्रह मानकर एक गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यही विचार करिपरिबा जे एही मास आपणक पई उत्थान पतन रे भरी रहिबो। कैरियर विषय रे यदि आलोचना करिबा तबे एही मास संपूर्ण मासरे आपणको चाकरी रे किछि ना किछि समस्या आसी पारे एवं से समस्या को समाधान करबा पई आपणको सामान्य रूप रे किछि परिश्रम करबा को पड़ी पारे। व्यवसाय करुवा लोकन को भल परिणाम मिलिबो और तांकर परिश्रम सफल हेबो किंतु मासर पूर्वार्ध तांको पई अधिक भल रहिबो। विद्यार्थी वर्ग को कठिन समस्यार सामना करबा पई प्रस्तुत रहिबा उचित। केतु महाराज संपूर्ण मास पंचम घरे रही पाठपढ़ा क्षेत्र में किसी समस्या उत्पन्न करि पारंती किंतु जो माने उच्च शिक्षा क्षेत्र रे अछंती तांको पई एहा मध्य प्रभाव पकई पारे। प्रेम संबंध पई उत्थान पतन रे भरा समय रहिबो। मासर उत्तरार्ध रे किछु भल समाचार सुनिबा को मिली पारे। विवाहित लोकंक पई मासर आरंभ भल रहिबो। आपनकर संबंध मधुर रहिबो। उत्तरार्ध रे उत्थान पतन र स्थिति होई पारे और यह परे शुक्रंकर स्थान परिवर्तन नवम घर को जीवा द्वारा स्थिति भल रहिबो। आर्थिक भाव रे मास उत्थान पतन रे भरी रहिबो। आपनकर खर्च वृद्धि पाइबो एवं रोजगार धीरे धीरे बढ़ी पारे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहिबो। स्वास्थ्य मामला रे आपनको सावधान रहिबा को पड़ी पारे। बृहस्पति मासर आरंभ रे चतुर्थ घरे उच्च राशि कर्कट रे रहिबे किंतु 4 तारीख को बक्री अवस्था मिथुन राशि रे तृतीय घर को जीवे। राहु एकादश एवं केतु संपूर्ण मास पंचम घरे रहिबे। शनि संपूर्ण मास द्वादश घरे रहिबे। मासर आरंभ रे बुध सप्तम घरे सूर्य शुक्र और मंगल अष्टम घरे रहिबे। दर्शक बंधु प्रथम आम जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति विषय रे आलोचना करथिले से ग्रह मानकर जदि आम व्यक्तिगत फल विषय रे आलोचना करिबा तेबे बृहस्पति तृतीय स्थान रे आपनक राशि पई ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती एवं ये बृहस्पति होचंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक उच्च शिक्षार कारक एवं प्रत्येक क्षेत्र रे ये आपनको शुभ फल प्रदान करिवे करिथांती किंतु आपनक राशि पई जेहेतु तृतीय स्थान रे रहिछि तृतीय बृहस्पति मध्यम धरणर फल आपनको प्रदान करिवे। जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती सेमानकर व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति घटिबो किंतु आसान रूप लाभ आपण प्राप्त करि परिबे नाही। यदि आपण शेयरिंग रे करिसंती बा पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती तेबे आपनकर पार्टनरकर संपूर्ण सहायता आपनको मिलि न पारे एवं जो माने
ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ନ କରି ବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5 ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି। ଶନି 7.5 ଅର୍ଥ ଶନି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରହିଥିବେ ତାର ପୂର୍ବ ରାଶି ଏବଂ ତାର ପର ରାଶି ପାଇଁ ଶନି 7.5 ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଜନିତ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଶନି ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଶନି 7.5ରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ ବା ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରରେ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସୋମବାରରେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।